Good morning, student. Today we discuss examples in vector product. आज आपण vector product चे example पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे if a bar equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap b bar equal to 4i cap minus 3j cap plus k cap and c bar equal to I cap minus j cap plus 2k cap, then verify that means show that असेल, examine असेल, you have to do that, then verify that a bar plus b bar plus c bar equal to a bar plus b bar plus a bar plus c bar. थोडक्यात डिस्ट्रीब्युटिव्ह का इथे सॅटिस्फाय करायचं आहे. a इंटू b प्लस c इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c. यासाठी आपणास वेक्टर प्रॉडक्ट माहित असणं आवश्यक आहे. फर्स्ट गिवन I have such given data given vector A equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap, b bar equal to next आहे तोच 4i cap minus 3j cap plus k cap and इसका जो है तो c bar equal to I cap minus j cap plus 2k cap. तर फर्स्ट या चेसचा भाग घ्यायचा. मग त्यासाठी काय करायचं आधी b bar सो तिथे आधी आपण ॲडिशन घेऊ. b प्लस c इक्वल टू डायरेक्ट घेतो मी प्लस 1 5i कॅप मायनस 4j कॅप प्लस 3k कॅप. हे काय असेल b बार प्लस c बार असेल. आता या दोन्हीचा क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे a बार क्रॉस b बार प्लस c बार इक्वल टू क्रॉस डिटर्मिनंट I cap, j cap, k cap, a bar coefficient 1 minus 2 3, b bar plus c bar coefficient 5 minus 4 3. This is equal to minus 6. Step by step तुम्ही minus 6 plus 12 I cap minus plus 1 लागते काय असेल I cap minus 3 minus 15 j cap 3 minus 15 j cap आणि कसं येतं minus 4 plus 10 k cap minus 4 plus 10 k cap. This is equal to plus 6 I cap minus and minus plus 1 plus 2 12j cap आणि इथे plus 6k cap. हे असेल इक्वेशन नंबर 1. म्हणजे हे काय आहे LHS. आता LHS चे दोन भाग पडायचे 9 a bar क्रॉस b bar इक्वल टू सेम तसंच I cap j cap k cap 1 minus 2 3. b bar साठी किती आहे 4 minus 3 1 इक्वल टू किती ना minus 2 plus 9 I cap minus 1 minus 12 j cap plus k साठी काय देना minus 3 plus 8 k cap equal to 7 I cap minus plus 1 plus 11 j cap plus 5 k cap and आहे a bar plus c bar equal to सेम तसंच I cap j cap k cap 1 minus 2 3
सी विभागाचे कोएफिशियंट घ्यायचे 1 -1 2 दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 3 I cap -2 -3 j cap plus -1 plus 2 -1 plus 2 k cap. This is equal to minus I cap plus plus 1 plus j cap plus k cap. हे दोन्हीचे ॲडिशन therefore a bar plus b bar plus a bar plus c bar equal to दोन्हीचे ॲडिशन येते हे काय आहे 7 I cap plus 11 j cap plus 5 k cap plus येणार minus I cap plus j cap plus k cap equal to 6 I cap plus 12 j cap plus 6 k cap. Equation number second. Equation first and second च्या आधीचेच डावीची बाजू कशी आहे सेम आहे म्हणजेच काय लागणार या आधीचेच काय असेल सेम असेल हेच a bar क्रॉस b bar plus c bar equal to a bar plus b bar plus a bar cross काय असेल c bar असेल. Hence we have to verify this. First example. Next, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are the vectors whose adjacent sides are the vectors. A bar equal to 2I cap minus 2j cap plus k cap and B bar equal to I cap minus 3j cap minus 3k cap. नेहमीच सवय ठेवायची क्वेश्चन नीट वाचायचा. क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं आहे फाइंड द एरिया ऑफ द parallelogram whose adjacent sides are the vectors A and B. आपल्याला माहित आहे एरिया ऑफ पॅराग्राफ म्हणजे काय मॉड ऑफ ए भाग क्रॉस बी भाग आहे म्हणजे काय येणार फर्स्ट गिवन this A bar equal to 2I cap minus 2j cap plus k cap and B bar equal to I cap minus 3j cap minus 3k cap. Then the cross product equal to I cap j cap k cap 2 minus 2 1 minus 3 equal to 6 minus plus 1 9 I cap minus j minus 6 plus 2 4 and minus म्हणजे येणार 4j cap minus 6
प्लस 2 म्हणजे मायनस 6 प्लस 2 म्हणजे मायनस 4 के घ्या त्याच्यामध्ये जा क्रॉस प्रॉडक्ट दे मॉड ऑफ ए वर प्लस बी वर मीन्स टेकिंग स्क्वेअर मध्ये 9 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर प्लस मायनस 4 स्क्वेअर इक्वल टू 2 minus 2 1 4 minus 3 6 minus 6 आणि plus 2 okay then 81 plus 4 square means 16 plus 4 square means okay 16 this is equal to 81 plus 32 3 1 3 इथे जे कॅपसाठी -6 आणि इथे -1 म्हणजे ते तर -7 -7 स्क्वेअर म्हणजे हे तो 49 किती ना 49 म्हणजे ते 49 plus 16 this is equal to 146 किती तर 146 therefore the area of the paragraph whose adjacent sides are the vectors A bag and B bag is किती लागतो is square root of 156 square unit किती area square root of 156 square unit आहे show that the vector area of a paragraph पुस्तकामध्ये इथे कॉर्डिनेट आहे चुकीचं आहे show that टायपिंग किंवा प्रिंटिंग मिस्टेक असेल show that the vector area of a paragraph A B C D is 1/2 AC cross BD where AC and BD where AC and BD are its diagonals. Otherwise, we have to show that the vector area of a paragraph ABCD is 1/2 into AC cross BD, where AC and BD these are the diagonals. हे काय diagonals आहेत. पण त्यासाठी फिगर करणं आवश्यक आहे. फिगर मध्येच जास्त समजतं आणि ह्या क्वेश्चनसाठी फिगर काढावं लागते. त्याच्यामध्ये हा असेल A
पॅराग्राफ आहे म्हणजे साईड सेम ते असेल आणि पॅराग्राफ असेल AC आहे आणि BD AC काय BD हे काय त्याचे डायग्राम आहे. आता आपल्याला कसं आणायचं इथं डायरेक्शन बघा A to B तसेच D to C असेल, B to C तसेच A to D आणि काय आणायचं आपल्याला AC A to C आणि B to D अशी फिगर असेल. सोल्युशनमध्ये राईट ABCD BA पॅराग्राफ such that was a condition is side on the AB is parallel to the guy DC म्हणजे वेक्टर काय असेल दोन सेम असेल and BC equal to काय असेल AD BC equal to AD is the first condition. Now AC is AC equal to काय AC म्हणजे AB plus BC AB plus BC का तर using parallel law of addition of vectors किंवा एवढं भाग म्हणत तर ट्रायंगल आहे AC म्हणजे काय येतं AB plus BC. आता BD this BD equal to BD म्हणजे काय असेल BA plus AD असेल BA plus AD पण BA म्हणजे काय मायनस काय AB काय असेल मायनस AB plus AD म्हणजे काय this AD same as AD म्हणजे काय AD म्हणजे काय BC काय आहे BC. आता आपल्यासाठी कॉर्डिनेट काढणं आवश्यक आहे. नाव AC क्रॉस BD इक्वल टू AC म्हणजे काय AB क्रॉस BC क्रॉस काय असेल मायनस AB क्रॉस BC दिस इज इक्वल टू AB ने गुणा AB क्रॉस मायनस AB क्रॉस BC क्रॉस BC क्रॉस मायनस AB क्रॉस BC स्टेप वाइज म्हणजे काय येणार मायनस AB क्रॉस AB क्रॉस AB क्रॉस BC मायनस BC क्रॉस AB क्रॉस BC क्रॉस काय असेल BC. तर आपल्याला माहित आहे दोन वेक्टर सेम असतील आणि त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट असेल तर ते काय असतात जे काय असतात म्हणजे दोन वेक्टर काय येणार जे काय येणार म्हणजे काय येणार तिथे AB क्रॉस काय असेल BC मायनस कॉम्प्युटर कम्युनिटिव्ह AB क्रॉस काय असेल BC सिन्स युजिंग A bar cross A bar equal to काय G bar आहे and A bar cross B bar means minus B bar cross A bar if property वापरू तुम्ही this is equal to 2 times AB cross काय असेल BC AB cross BC म्हणजे काय असतं this is equal to 2 into vector area of a parallelogram ABCD इथं काय आहे as it is AC क्रॉस आहे BD म्हणजेच काय होणार therefore vector area of a parallelogram ABCD equal to 1/2 हे काय त्याचे डायगोनल आहे 1/2 AC क्रॉस काय असेल BD 1/2 AC क्रॉस BD
एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी प्रॉपर्टी सुद्धा महत्त्वाच्या असतात. नेक्स्ट, इफ ए भाग और ए बी, ए भाग बी भाग सी भाग एंड डी भाग are distinct vectors such that condition आहे ते A भाग क्रॉस B भाग इक्वल टू C भाग क्रॉस D भाग and A भाग क्रॉस C भाग इक्वल टू B भाग क्रॉस D भाग. Then with that A भाग minus D भाग is equal to B भाग minus C भाग. तो काय सांगितलं आहे, if A B C D these are the four distinct vectors म्हणजे ते सेम नसणार आहेत, such that condition आहे A भाग क्रॉस B भाग इक्वल टू C भाग क्रॉस D भाग and A भाग क्रॉस C भाग इक्वल टू B भाग क्रॉस D भाग. Then do that A minus D, that means A भाग minus D भाग is equal to B भाग minus C भाग. लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस दोन व्हेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट जे असेल, दोन व्हेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट जे असेल त्यावेळेस व्हेक्टर असतात, पॅरलल असतात. आणि ज्यावेळेस दोन व्हेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट जे असेल त्यावेळेस व्हेक्टर परपेंडिक्युलर असतात. मग इथे फर्स्ट सोल्युशनमध्ये गिवन डाटा आहे सगळ्याचा. काय सांगितले ते, द व्हेक्टर्स ए बी सी डी कसे आहेत, work distinct vectors म्हणजे सेम नाही. म्हणजे काय म्हणतात ते, therefore this A भाग not equal to B भाग not equal to C भाग and not equal to D भाग असं आहे. म्हणजेच काय म्हणतात ते, मग therefore this A भाग minus D भाग not equal to काय असेल, जे का असेल and B भाग मायनस C भाग नॉट इक्वल टू 0. हेच का घ्यायचं, तर हे आणायचं, तेच घ्यायचं, दुसरं काय घेऊ शकत नाही आपण. कारण फोकस आपण इथेच पाहिजे, फक्त जे आणायचं तेवढंच घ्यायचं असतं. मग आता इथे आणखी गिवन डाटामध्ये काय कंडिशन आहे, A भाग प्लस B भाग इक्वल टू, हे का वाटतं आपण 1 म्हणू. A भाग प्लस B भाग म्हणजे काय गिवन डाटामध्ये C भाग प्लस D भाग आहे, हे सेकंड असेल. and थर्ड आहे असंच A भाग क्रॉस C भाग इक्वल टू B भाग क्रॉस D भाग, थर्ड असेल. आता 2 वजा 3 घेतो मी, म्हणजे काय करणार, सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम टू वी गेट इक्वेशन 2 मधनं 3 वजा करायचं, म्हणजे काय होणार आहे, A भाग प्लस B भाग मायनस A भाग प्लस C भाग इक्वल टू C भाग क्रॉस D भाग मायनस B भाग क्रॉस D भाग. त्याच्यामध्ये कॉमन येतं ना, कॉमन दिसतं, कॉमन काय याच्यामध्ये A आहे, त्याच्यामध्ये कॉमन काय D, कॉमन घेऊ आपण, म्हणजे काय येणार A भाग क्रॉस B भाग मायनस C भाग असेल इक्वल टू कॉमन काय येतं D भाग आहे, म्हणजे काय येणार ते C भाग मायनस B भाग असेल. हे आहे असंच, इकडचं भाग आहे असाच, साइन कॉमन घेतो मी, मायनस कॉमन घेतो, म्हणजे B भाग मायनस C भाग क्रॉस काय असेल D भाग असेल. डिव्हिडेड नसतं, म्हणजे हे काय येणार मायनस साइन असं तुम्ही D भाग क्रॉस काय असेल B भाग मायनस C भाग असेल. इथं आहे असंच. पुढची स्टेप इथे घेतो मी, therefore
ए भाग क्रॉस बी भाग माइनस सी भाग माइनस डी भाग क्रॉस बी भाग माइनस सी भाग कुठे येतो फक्त काय ते तिकडे नंतर काय होतं साइन मायनस होता त्याच्यामध्ये एक भाग कॉमन आहे बी मायनस सी कॉमन आहे नेक्स्ट स्टेप काय येणार ए भाग मायनस डी भाग क्रॉस काय येणार बी भाग मायनस सी भाग इक्वल टू काय असेल 0 हेन्स म्हणजे काय तर मग हेन्स a minus d is parallel to b minus c. Hence a minus d is parallel to b minus c. If a was equal to I cap plus j cap plus k cap and c was equal to j cap minus k cap, find a vector b was satisfying. Find a vector b bar satisfying condition satisfy होते a bar cross b bar equal to c bar and a bar dot b bar equal to 3 condition काय होते दोन वेक्टर दिले a आणि c आणि कंडिशन सांगितले ते a bar cross b bar equal to c bar and a bar dot b bar equal to 3 मग इथे a आणि c आहे b काढायचे b आपण ऍज्यूम करू शकतो सपोज दिस वेक्टर b bar is x I cap plus y j cap plus z k cap सोल्यूशन मध्ये फर्स्ट गिवन a bar equal to I cap plus j cap plus k cap and c bar equal to j cap minus k cap इथं डाटा घेऊन आहे वेट b bar equal to x I cap plus y j cap plus z k cap आपण काय केलं एजम केलं म्हणजे आपण इथे काय काढायचे x y z काढायचे त्यामध्ये फक्त now given since a bar dot b bar equal to कितने गए कितने दिले that means a bar means I cap plus j cap plus k cap b bar means x I cap plus y j cap plus z k cap this is equal to आपणास माहित आहे की I dot I j dot j k dot k डॉट म्हणजे डॉट प्रोडक्ट त्या गोष्टी 1 असतात म्हणजे किती येणार ते x plus y plus z किती येणार I dot I 1 म्हणजे x येणार j dot j म्हणजे 1 k dot k म्हणजे 1 z येणार x plus y plus z ची किती आहे 3 हे झाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट आता आणखी and a बार क्रॉस b बार किती गए c बार आहे c बार म्हणजे किती आहे j cap minus k cap equal to या दोन्हीचं क्रॉस प्रोडक्ट म्हणजे I cap j cap k cap I cap j cap k cap आता आणखी a वाच कोएफिशिएंट 1 1 1 किती 1 1 1 आणि c साठी 0 1 minus 1 this is equal to किती b भाग साठी आहे x
वाय झेड. काय एक्स वाय झेड म्हणजे काय ना झेड मायनस वाय इंटू आय कॅप मायनस झेड मायनस एक्स इंटू जे कॅप प्लस वाय मायनस एक्स इंटू के कॅप म्हणजेच काय येतं झेड मायनस वाय इंटू आय कॅप झेड मायनस वाय इंटू आय कॅप मायनस कॉमन घेतो तुम्ही म्हणजे एक्स मायनस झेड इंटू जे कॅप प्लस वाय मायनस एक्स इंटू के कॅप वाय मायनस एक्स इंटू के कॅप मध्ये साईन काय आहे इक्वल साईन आहे म्हणजे बाय इक्वॅलिटी ऑफ टू वेक्टर्स बाय इक्वॅलिटी ऑफ टू वेक्टर्स कोएफिशिएंट काय असते इक्वल असतील म्हणजे z इक्वल टू z मायनस वाय हे इक्वेशन नंबर सेकंड असेल. पुन्हा 1 इक्वल टू x मायनस z इक्वेशन थर्ड असेल. शेवटी मायनस वन इक्वल टू y मायनस एक्स इक्वेशन फोर्थ असेल. इक्वेशन सेकंड नुसार काय येणार मग y इज इक्वल टू z सेकंड नुसार काय येतं y इक्वल टू z इक्वेशन थर्ड नुसार काय येणार x इज इक्वल टू 1 प्लस z आणि ह्याच्यामध्ये येते y मायनस एक्स म्हणजे किती येणार y इज इक्वल टू x मायनस 1 y इज इक्वल टू काय येतं x मायनस 1 पुट इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट असं म्हणतो मी ते पुट y इज इक्वल टू z अँड x इज इक्वल टू 1 प्लस z इन equation 1 put y is equal to z and x is equal to 1 plus z in equation 1 we get इथे ठेवा म्हणजे x म्हणजे किती आहे 1 plus z y म्हणजे z आणि z म्हणजे z च आहे इक्वल किती येणार तुके म्हणजे 1 plus तुके z इक्वल टू तुके z is equal to 2 z is equal to 2 by 3 z म्हणजे काय असेल 2 by 3. आता z माहित आहे y सेम आहे म्हणजे y काय असेल 2 by 3 z is equal to 2 by 3 y equal to 2 by 3 and x म्हणजे किती आहे 1 plus z म्हणजे 2 by 3 equal to 5 by 3. आपल्याला इथे x y z माहित आहे कशी कोएफिशिएंट आहेत बी भागचे आहेत म्हणजे काय मग देअरफॉर दिस बी भाग इक्वल टू x मीन्स 5 by 3 I cap plus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap this is equal to 1 by 3 कॉमन घ्या म्हणजे काय लागते 5 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap this is equal to B bar. Hence, we get a vector B bar equal to 1 by 3 5 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap is the required vector. Okay, thank you.